کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ 400 مرد عورتیں تیری چرپائی کے ارد گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ کر رو رو کے دکھا رہے ہوں گے۔ ہر ایک کا رونا یہ بتلائے گا جتنا میں سے چاہتا تھا اتنا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ بیوی چیخیں مار مار کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اپنی چاہت کا اظہار کرے گی، ماں بے ہوش ہو جائے گی، بہنوں کو غش پڑیں گے، غش پڑھ کے اٹھایا جائے گا، بھائی کہے گا میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ ایک سامنے بھائی بیٹھا ہے، اللہ اکبر میاں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ اکبر جب سے بھائی مرا صدمے میں بول ہی نہیں رہا، رب اکبر کی قسم وسیب روئے گا، علاقے والے روئیں گے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ رکھ کے روئیں گے۔ محترم دوستو بزرگو، میرا عزیز و جنازگاہ قبرستان تک سو ساتھ جائیں گے، قبر کے اندر کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی جان، آج میں آپ لوگوں کو ایک بیان سنانے جا رہا ہوں۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کا یہ بیان ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ میں بیان سننا بہت ضروری ہے، اور اس بیان کو سننے کے بعد آپ لوگوں کا زندگی بدل جائے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور کوئی پتہ نہیں کسی نے کس وقت چلے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں، بوڑھے بیٹھے رہے، جوانوں کے نمبر آ گئے، کوئی پتہ نہیں۔ میرے محترم دوستو، دودھ پینے والے بچے بیٹھے رہ گئے، پلانے والی قبروں کے اندر چلی گئی۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے، دنیا نات میں ایک نام تھا جس کو طاہر بلال چشتی کا کرتے تھے، کیا پتا تھا حضور کی ثنا خوانی کرتا کرتا چلا جائے گا، چھوٹی چھوٹی بچیاں پیچھے چھوڑی۔ اللہ اکبر، کل طاہر بلال کا بیٹا ذوالبجادین ہمارے پاس تھا، میں نے کہا واہ مولا تیری کیا تقسیم ہے، کسی کو بٹھا کے کھلاتا ہے، کسی کو در در پھلاتا ہے، اسے کیا پتا تھا ایک وقت اس کے اوپر وہ آیا ہوگا، اس کا باپ اسے رضائی سے نکلنے دے دیتا ہوگا۔ آج اس کے اوپر یہ وقت آیا کہ 4 بہنوں کی اور ماں کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ کیا پتا کس وقت بلاوا آ جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ ایسا زندگی نے دھوکہ دیا، رنگرلیوں نے چمک دمک نے دھوکہ دیا، رب اکبر کی قسم اس کو پانے کے چکر میں رہ گئے۔ بتاؤ کوئی بلب کی لائٹ پا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بلب کی لائٹ یہ جل رہی ہے، میں یوں قابو کروں یہ قابو نہیں آئے گی، بٹن بند کر دو لائٹ چلی گئی۔ خدا پاک کی قسم یہ دنیا کی چمک کسی کے قابو میں نہیں آئی۔ دادا بھی کہہ کے چلا گیا میری نہیں تیری ہے، ابا بھی کہہ کے چلا گیا میری نہیں تیری ہے، تو نے بھی کل ویڑے میں اپنے بچوں کو کہہ کے جانا ہے میری نہیں تیری ہے۔ بالکل موت جب آخری روح نکالنے آئے گا وہ کہے گا ہو لوگوں کیسے دنیا کے دھوکے میرے، نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ تو دنیا اللہ نے دھوکے کا گھر بنایا تھا، اس گھر کے اندر اللہ دیکھنا چاہتا تھا اس دھوکے کے گھر کے اندر کون مجھ سے دور ہو کے آ رہا ہے اور کون میرے سے قریب ہو کے آ رہا ہے۔ کتنی میرے عزیز و زندگی گزار دی، جوان جوان بچے ہو گئے، ابھی تک ان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکے، پتر نو کی بنانا ہے، دیکھو دیکھو کب دیکھو جب قبر میں چلے جائیں گے۔ جس دن بیوی نے مسکرا کے دیکھا تھا پہلا دن تھا، اور بیوی نے آنکھوں آنکھوں میں کہا تھا ہن ہمت کر لے، تیرا ساتھ دینے والا، تیرے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہونے والا، تجھے تیری بساکھیاں بننے والا، 9 مہینے کے بعد تیرا بیٹا دنیا کے اندر آ رہا ہے۔ اسی وقت آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ اس آنے والے مہمان کا استقبال کس انداز میں کیا جائے گا۔ اس کے کپڑوں کے بارے میں آپ نے سوچنا تھا، آپ نے نہیں سوچا۔ جیڑا مرضی بے حیا گندی تہذیبوں والا انڈیا اور دنیا کے گندے زانی اداکاروں والا تم نے اسے لباس پہنایا۔ پہلے دن یہ تو چل کے کپڑے کی دکان پہ نہیں گئی تھی، پہلے دن یہ کپڑے کی کچھیاں کس نے پہنائی؟ تم نے پہنائی، یہ پسند تمہاری دینداروں کی تھی۔ تمہیں لولی پام ملا، تجھے لالچ ملا، 500 روپے کے دو، تم نے سستے کے چکر میں اپنی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ جس دن بیٹی نے پہلے دن میرے عزیزو کچھی اور میرے عزیزو بغیر بازو کے کپڑے پہنے، رو رو کے ہلکان ہو گئی، خدا کی قسم ماں کا تھپڑ بھی پڑ گیا، باپ نے یوں کر کے جھوڑ بھی دیا،
ईद वाले दिन नमाजियों में इतना रोई, सारे नमाजी परेशान हो गए, घर वापस लेके आए, अल्लाह अकबर, माँ के हाथों में दिया, उन्हें कहा कपड़े चुभदे पहने, कपड़े उतारो, सादा सा लौन का लिबास बनाया, रोती बच्ची चुप हो गई। बाप कहने लगा बेटी क्या बात है, माँ ने चुप कराया तो ना हुई, बाप ने चुप कराया नहीं हुई, मौलवी साहब ने दम पढ़ के सुनाया तो चुप न कोई ना हुई, क्या वजह? कि अब्बा जान तुमने पहले दिन ही बड़ा गलत फैसला किया, तुम तो मुझे अम्मा आयशा की कनीज बनाने के लिए मैं तो आई थी, तुम्हारी गोद के अंदर सैयदा फातिमा की गुलाम बनने के लिए आई थी, अम्मा जान मैं तो पर्दों के अंदर आई थी, मेरी ग्रोथ मेरी नशो नुमा अल्लाह ने आमने की पर्दे के अंदर की, कि तूने कैसा मुझे फटा हुआ लिबास पहना दिया, अम्मा ये लिबास मेरे काबिल कोई नहीं, रब्बे अकबर की कसम है आज अपनी मर्जी से ये लिबास पहनाकर खुश हो रहे हो, कल 18 साल की उम्र में जब ये लिबास मैं अपनी मर्जी से पहन के आ गई तो इलाके में तेरी गैरत का जनाजा निकाल के रख दूंगी। माँ को झिड़केगा, हाथ मार मार के कहेगा दुपट्टा ले लंबी कोई नहीं, मैं कहूंगी और बेशर्मा तूने दुपट्टे की मुझे पहचान कराई कोई नहीं, तेरी औलाद है मेरी औलाद है, कानों के अंदर ब्लूटूथ लगा के बैठी है, गाने सुन रहे हैं, अब्बा कहता हराम गल नहीं सुनता, खिखी करके देता है, माँ कहती मैं बुला बुला के था कि डर खुदा तो डर, माँ की नहीं सुनता, कहता अम्मा जी ये भी आपका फैसला था, मेरा फैसला कोई नहीं था, बाजारों के अंदर फुदक फुदक के जाया करती थी, तंदूर पे रोटियां लगाने जाया करती थी, खूह पे पानी भरने जाया करती थी, जानवरों का दूध निकालने जाया करती थी, अम्मा तुझे कुरान याद ना आया, कुरान की लोरियां याद ना आई, दादी के गोद में मैं रोने लगी, दादी ने फुप्पी को पकड़ा दिया वहां रोने लगी, मत मुझे याद है पहला दिल तो यूं करके मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था, इन्हें कहा नहीं नहीं अल्लाह काका लोरियों से चुप नहीं होगी, ये सूरह फलक पर नास पढ़ने से चुप नहीं होगी, अम्मा तूने अब्बा के मोबाइल को हाथ में लिया और उसको खोल कर अब्बा अम्मा उसमें पोयम लगाई, उसमें टॉम एंड जेरी कुत्ते बिल्ले को गाने लगाए दिखलाए, अम्मा तू सीने पे रख के चली गई, उस वक्त मेरे भी सीने पे जब मोबाइल था, मेरे सराने जब मोबाइल था, मैं हिजकियों से रो रो के तुझे बता रही थी अम्मा अब्बा ये गलती ना कर, अगर ये गाने की आवाज मुझे अच्छी लग गई तो कल आने वाले वक्तों में माँ बाप की आवाज मुझे अच्छी नहीं लगेगी। ये फैसला भी तुम्हारा था। जिस दिन तुम्हारी रेडी पर तुम्हारी दुकान पर 500 रुपए का नोट कोई छोड़ के चला गया था, वो नोट बड़ा चमकता चमकता लेके आए थे, पता है उससे जो ग़िज़ा मिली माँ ने चमचों से मेरे मुंह में दी, मेरे यहाँ आई वो ग़िज़ा बाहर निकल गई, माँ ने रख रख के मुझे कमर पे हाथ फेर फेर के मेरे अंदर निकाली, पखाने के जरिए निकल गई, उस ग़िज़ा को मैंने पहली रात कबूल ना किया, सुइयाँ लगाना मैंने बर्दाश्त कर ली, मैंने बड़ी बड़ी ड्रिपें लगाना बर्दाश्त कर ली, सारा जिस्म मेरे सुइयों से नीला हो चुका था। अम्मा मैं उस वक्त तुझे बता रही थी इस ग़िज़ा की मुझे आदत ना डाल, आने वाले वक्तों में अगर ये मुझे ग़िज़ा अच्छी लग गई तो अल्लाह की इज्जत की कसम मैं बाप की पकड़ी की सौदा करने में देर नहीं करूंगी। तालीम के म्यार में भी मेरे अजीज आप धोखा खा गए। किसी ने कहा मेरे बच्चे उत्थे पढ़ देने, अपने बच्चे भी डाल दिए। एक दिन भी आप स्कूल आने जाके देखा पढ़ाने वाली का लिबास कैसा है, पढ़ने वाले सामने कैसे बैठे हुए हैं, पढ़ाने वाली के गले में दुपट्टा, सर पे दुपट्टा कोई नहीं, लाल लाल सुर्खी से अपने होंठ लाल कर रखे हैं, गला खोल के बैठी हुई है, शलवार टखनों से ऊपर करके बैठी हुई है। उससे पूछ है मेरी बेटी तो अल्लाह अकबर इसे पसंद कराने के लिए आई कि तालीम देने के लिए आई है? तालीम तो मेरा अजीजों कौन दे गया? अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी बेटी को तालीम दे के चले गए। जब बेटी का निकाह हुआ, बेटी ससुराल चली गई, अगले दिन सास ने दरवाजे पर आके कहा ए मेरी धिये बाहर आ जा, मेरी नूह बाहर आ जा। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी कहने लगी अम्मी मैं बाहर आके क्या करूंगी? का इलाके की औरतें आई हैं, पड़ोसने आई हैं, मोहल्लेदार औरतें आई हैं, आ अपना चेहरा दिखा। मुझे दुनिया कहती है हंबल की बेटी कैसी है, मुझे दुनिया कहती है बहू कैसी लेके आई। का अम्मा बाहर आने को तो दिल करता है, अम्मा मैं बाहर नहीं आऊंगी। का बेटी क्या बात? का जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने होश संभाला उस वक्त से लेकर आज तक मेरे बाप ने, माँ नहीं मेरे बाप ने किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा देखने नहीं दिया। बंदे नहीं, बेनमाजी औरत ने भी मेरा चेहरा नहीं देखा। और मैं बहु दिखाऊं,
सास रो के कहने लगी धी अंदर बैठी रहे, और जो औरतें चेहरा देखने के लिए आई थी कहले बीबी अल्लाह की कसम जब तक नमाज का सजदा नहीं करेंगी तेरा चेहरा देखने नहीं आएगी। फुलमा फरमाते हैं उसी वक्त 70 औरतों ने नमाज शुरू कर दी और इलाके की 700 औरतों ने पर्दा शुरू कर दिया। ये किरदार तो आपने देना था, मैंने थोड़ी देना था। मैं तो तवीज देता नजर बद का, ये सारी बातें तो आपने बतलानी थी। आपने क्यों नहीं की अपने बच्चों के लिए? नतीजा क्या निकला? बच्चे ने यहां कलपटी बैग रखी और दुनिया से चली गई। अभी पिछले दिनों कारी साहब, मैं एक इलाके के अंदर, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर फोन घुमाए, मुझे पता उस दिन मुझे कितना प्रेशराइज किया। नहीं मौली साहब आपका बयान कराना है, आपका बयान कराना है। माँ से सनी समझ रही, अब्बा नहीं समझ रहा, हमें पता है आप आएंगे कुछ दर सुनाएंगे। मेरे ख्याल से कोई 25-26 एमपीए थे, 20-25 उसमें एमएनए थे, वजीर थे, किसी सियासी बंदे की भतीजी का इंतकाल हुआ। बात क्या थी? बच्ची के नंबर कम आए, प्रिंसिपल साहब ने कह दिया मैं तेरे बाप को बुलाता हूं, इतना तेरे बाप का पैसा खर्च होता है, ये तेरी कारकर्दगी। और बेटी कहती थी ना मेरे बाबा को ना बताएं, मैं इंशाल्लाह तैयारी करके अच्छे नंबर लूंगी। टीचर भी टीचर होता है, बहिस्ता बाज ना आया। बेटी जज्बात में घर आई, अलमारी खोली, बाप का रिवॉल्वर निकाला, कल पट्टी में रख के खुद दुनिया से रुखसत हो गई। अब मैं जब बेटी कह रहा था, बेटी की शान सुनाता था, बाप यूं करके सोफे से उछलता था। किन के हाथों आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल रख दिया? जो 5 मिनट आपके बच्चों को स्कूल में ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हफ्ते के दिन इतवार में छुट्टी, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएं तो इजाफी पैसे मांगेंगे। डेस्कों के पैसे आप देते हो, कलर के पैसे आप देते हो, पानी के कूलर ठंडी पानी के पैसे आप देते हो। हर मदरसे और स्कूल की बात नहीं करता मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पिकनिक के पैसे आप दे, फ्लावर लगाओ तो पैसे आप, तुम्हारे पास बच्चे क्या। इतना कुछ देने के बाद ओह लोगों चाहिए किरदार 100% देते, बदनसीबी ये पैसा भी तबाह हो गया, नस्लों का किरदार भी तबाह हो गया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। कितना बड़ा अल्लाह का कलाम था। आओ आओ, सिर्फ आपके साथ रोडू सुल्तान की बात नहीं करता, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता, पूरी दुनिया के बदतहजीबों के इलाके में जाके देख लो। रब्बे काबा की कसम ये तालीम भी म्यारी है, पढ़ने वाले का भी म्यार है। रब्बे अकबर की कसम जब ये तालीम का हुसूल कोई आता है, जब ये तालीम सीने में आती है, नीरी ये किताबों में नहीं आती, बल्कि जिंदगी के अंदर जिस्म के अंदर किरदार भी आ जाता है। तुम्हारे इस गली में से कितनी बच्चियां गुजरती होंगी मदरसों में पढ़ने वाली, कितने बच्चे गुजरते होंगे? ईमानदारी से बताओ लोगों, अल्लाह अकबर। ये इस तालीम का म्यार, ये जो किताबों वाला बैग लेके जाती है, उस बैगों के ऊपर भी हमारी बच्चियों का पर्दा होता है। अगर बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी कुरान की तफसीर पर्दे में पढ़ाई जा सकती है तो ये तालीम पर्दे में क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? क्या कह रहा था मुझे लगा आपने सुना नहीं। कारी साहब कहते 4 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, क्या कारी मदरसा छोड़ के चले गए? या 4 महीने की तनख्वाह न मिले, कारी मदरसा छोड़ के चले जाएं, वह 2 महीने की तनख्वाह एडवांस लेके स्कूल के अंदर हाजिरी के लिए ना आए। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर मुझे कोई ऐसे मदरसे वाले दिखाओ, मेरे अजीजों कोई फाकुल मदारस वाले दिखाओ, कभी किसी मौलवी ने रोड ब्लॉक किया हो, कभी किसी मौलवी साहब ने रास्ते के अंदर गाड़ियां खड़ी कर दी हो, साड़ियां तनख्वाह बढ़ाओ और हुकूमत की तरफ से मदरसे को इमदाद दो। हाँ रोड ब्लॉक किया, खबरदार सिद्दीक की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे, हजरत मुआविया की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे, हुजूर की खत्म नबूवत की चौकीदारी देंगे। रब्बे अकबर की कसम है, रोड ब्लॉक करना तो दूर की बात है, तुम्हारी सांसों की नाली ब्लॉक करनी पड़ी तो देर नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे तख्त खत्म नबूवत, क़यामत रास्ता, नारे तकबीर, काबिरीन उलमाए देवबंद, काबिरीन उलमाए देवबंद, उनकी तस्वीर पीरे तरीक़त हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी। ये तो ये रोडों पे चले जाओ, यहाँ ट्राले खड़े, वहां ट्राले खड़े, क्या हुआ? मिल वालों ने रोड बंद कर दिया।
کماد کا ریٹ کم پڑ گیا، میرے عزیزوں ذمہ داروں نے روڈ بند کر دیا، تمہارے سے پتہ چلتا ہے واہ اللہ تیری بھی کتنی تقسیم ہے۔ اگر کماد کا فصلوں کا ریٹ ہو اللہ تمہیں کھڑا کر دیتا ہے، اگر ختم نبوت کی چوکی داری عظمت صحابہ کا معاملہ ہے اللہ قرآن والوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ یاد نہیں؟ تکبیر، آج تخت ختم نبوت، شہدائے اسلام، شہدائے اسلام، نعرہ تکبیر۔ کتنے کتے بلے تمہیں روڈوں چوراہوں پہ گلیوں میں نظر آئیں گے، مجال ہے کوئی صحابہ کو بھونک کے دیکھے، رب اکبر کی قسم زبان کاٹ کے رکھ دیں گے، جہاں سے نکلا وہیں باڑ کے رکھ دیں گے۔ طاقت ہے جو مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کا منصب صحابیت میں، وہی مرتبہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ کہو بے شک جو مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہی مرتبہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جو مرتبہ میرے عزیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہی مرتبہ میرے عزیز ابو سفیان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ منصب صحابیت میں اللہ نے سب کے شان وقار اور اللہ نے سب کے مزاج کو اللہ نے سب کو برابر بنا دیا، لیکن فرمایا دمادم مسقل اندر علی پہلے نمبر پر نہیں، صدیق کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر، پھر صحابہ کے نمبر ہی نمبر ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میں نے ان ستاروں میں ایسی چمک پیدا کر دی، کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ گے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھلے پاؤ گے۔ اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پہ رکھو، اپنی بچیوں کے نام صحابہ کے ناموں پہ رکھو، اصحابیات کے نام پہ رکھو، ازواج مطہرات کے نام پہ رکھو۔ میں نے تو اپنی پہچان کروانی تھی، اما عائشہ کا کردار آپ نے بتلانا تھا، اما حفصہ کا کردار آپ نے بتانا تھا، سیدہ جویریہ ام سلمہ کا کردار آپ نے بتانا تھا، اپنی بیٹی کو فاطمہ آپ نے سمجھانا تھا۔ اللہ اکبر، ہائے ری کتنی بد نصیبی جس کے پردے سے، فاطمہ کے پردے سے 7 آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ آج مسلمان وہ نام اپنی بچی کا نام رکھنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے۔ خدا کے واسطے میرے محترم دوستوں بزرگوں، میرے پاس وقت نہیں ورنہ کھلی کھلی آپ سے باتیں کر کے جاتا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، 15 گھنٹے دکان کو دیتے ہو، 4 گھنٹے آرام کو دیتے ہو، میاں بیوی روزانہ 15 منٹ اپنی اولاد کے لیے اکیلے بیٹھ جائیں، اس میں روٹی کی بات نہ ہو، سبزی کی بات نہ ہو، بجلی کے بل کی بات نہ ہو، اس طریقے سے گیس کے بل کی بات نہ ہو، بس یہ سوچیں کہ وہ جو سو رہی وہ سو رہا، بتا ہم نے خدا کو رو رو کے دکھا کے اس کو کیا بنانا ہے۔ بس میرا عزیزو کردار کی محنت آپ کرو، دوسرا کام ان کو رو کے دکھا دو، اللہ کو رو کے دکھا دو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کا رونا کیسا؟ رب اکبر کی قسم ہے، زمین کا پانی فصل کو لگاؤ، زمین کا پانی اتنا فصل کے لیے کرامت نہیں ہوتا جتنا نسل کے لیے آنکھ کا آنسو کرامت ہوتا ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو آج ہی رات کو ہاتھ اٹھا کر تہجد کی نماز پڑھ کر، ہاتھ اٹھا کر اپنے بچوں کا نام لے کے خدا کو رو کے دکھانا۔ رب اکبر کی قسم پھر خدا عبد الحنان نہیں بنائے گا، عبد القادر جیلانی بنائے گا، پھر اللہ میرے عزیزو رابعہ بصریہ بنائے گا۔ میرے عزیزو کیوں کردار نہیں مانتے؟ آپ کہتے ہو بچہ بڑا ہو کے میرا سارا بنے گا، بچہ بڑا ہو کے میری سانسیں بانٹے گا، آپ کیوں نہیں کہتے کہ میرا بچہ اس کا کردار قبر محشر میں کام آئے گا؟ یہ بچہ کردار میں اتنا اعلیٰ ہو جائے گا کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے سفارش کر کے میرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس پر ساتھ لے جائے گا۔ یہ اپنے بچوں پہ محنت کریں۔ بات یہ نہیں کہ میرا بچہ قرآن کا حافظ نہیں، بات یہ ہے بد نصیبی کوئی تو قرآن کا حافظ بنتا، چلو نہیں بنا، 20 سال ہو گئے کسی نے ناظرہ بھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ بات یہ نہیں میرے عزیزو کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، بد نصیبی یہ کہ کئی دن گزر جاتے ہیں ہمارے گھر کے اندر مصلی بچھانے والے کوئی نہیں آتا ہے۔ تو اپنی میرے محترم دوستو فکر کرو، اللہ نے آپ کے علاقے کے اندر اتنا بڑا دینی ادارہ دے دیا،
बाबूजी 53 लाख लग गया, इसके अंदर मेरे अजीजों 45 लाख खर्च हो गया, अल्लाह ने दिया। जो अल्लाह 45-46 लाख दे सकता है वो अल्लाह 7 लाख भी दे सकता है, लेकिन मेरे अजीजों कल ये हुज्जत खत्म हो जाएगी। कुरान ला वारसा नहीं था, कुरान का वारिस इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान का वारिस मेरे अजीजों मौजूद है, लेकिन ये कुरान फरियाद करेगा, अल्लाह तेरे दरवाजे पे क्या लेने आए? इन्हें ऐसा जवाब दे जैसा इन्होंने मुझे जवाब दिया था। मैं भी तो इनके दरवाजे पे दिन के उजाले में आया था, मैं भी तो रात के अंधेरे में आया था। इलाही डेरे आबाद थे, मदरसे वीरान पड़े थे, मस्जिदें वीरान पड़ी थी, इलाहुल आलमीन फजर की नमाज हुआ करती थी, घर के कमरे भरे पड़े होते थे, तेरे घर का वेड़ा खाली हुआ करता था। या अल्लाह किस मुंह से आज तेरे सामने मांगने आए? मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, 5 वक्त की नमाज क्या तमाम होगा? दिल मेरा दिलो दुनिया की मोहब्बत से खाली हो गया, अल्लाह की मोहब्बत से भरेगा। जब दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया तो अल्लाह की जात पे खर्च करना भी आसान हो जाएगा। अभी दिल में अजमत ही नहीं है, मैं क्या तुम्हारे से चंदे मांगू? दिल में अजमत थी, अल्लाह की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। मेरे अजीजों, अगर किसी की अजमत होती है उसका हुक्म भी मेरे अजीजों फिर पावरफुल होता है। उसकी बात यार से मोहब्बत है, कहते यार चलो ने पहली दवा किया है, कोई बात नहीं ना चाहते हो, पता इलाके के अंदर इसका मामला अच्छा नहीं, फिर भी खर्च कर देता है। मेरा रब तो कितना करीम, कितना मेरा अल्लाह सोना है। मेरे अजीजों, अल्लाह तो कितना एतबार वाला, सारी दुनिया उस पर एतबार करती है। जब वो हमारे पे एतबार करता है कि मैं अपने बंदों को रोजी दूं, मेरे बंदे सजदा करके दिखाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपने अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर उतारिए। और अल्लाह की मोहब्बत दिल में कैसे आएगी? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। जो अपनी मोहब्बत हुजूर के कदमों में डाल देगा, अल्लाह अपनी मोहब्बत उसके सीने के अंदर डाल देगा। तो क्या ख्याल है? अल्लाह की मोहब्बत की तलाश करनी शुरू कर दे। अल्लाह की मोहब्बत की तलाश करेंगे, रास्ता कौन सा इख्तियार करना पड़ेगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले बतलाए हुए, आपने जिस चीज से मना कर दिया हो जाए, आपने जिस चीज के करने का कह दिया कर ले, खाने में, पीने में, लिबास में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में। अल्लाह के नबी ने जिस चीज से मना कर दिया, मेरी मजाल ही नहीं कि कदम वहां उठ के जाए, और जिस चीज को करने के लिए कह दिया, मेरी मजाल नहीं कदम वहां से वापिस आए। ये होता है हुजूर से मोहब्बत, और हुजूर से मोहब्बत की इंशाअल्लाह। आज मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज नियत करके जाओ इंशाअल्लाह। अब जब तक सांसें चलती रही, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे हुक्मों को मानते रहेंगे, तेरे जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरीके पर जिंदगी गुजारते रहेंगे, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, तीसरा रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, अपनी नस्लों के लिए रिज़्क़ हलाल के दस्तरखान बिछाएंगे। कह दो सारे इंशाअल्लाह भाई। अब मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्ग रखी, लेकिन हमने तो बस एक जुमला है, जहां मिठा अगला कह डिठा, ए मिठा अगला कह डिठा, स्वाते तो नमाज शाते सीकर दी नमाज, अल्लाह अल्लाह कह अल्लाह। मस्जिदें लड़ाई का शिकार, मदरसे लड़ाई का शिकार, भाइयों में आपस में, बहनों में आपस में, ताए चाचे आपस में, रिश्तेदारी की मिठासे फीकी हो गई। पता नहीं कौन सा दरवाजे पे तुम्हें लिखाते, शर्म ही नहीं आती कि हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। कौन सी वजह से लिखवाया हाज़ा मिन फज़ली? मुझे बताओ ना आप। घर के 10 अफराद में से एक नमाज नहीं पढ़ता, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। पूरे साल में किसी ने कुरान खोल के नहीं देखा, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। 15 साल के 5 पोतों को गुस्ल के फज़ नहीं आते, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। औरत को नापाकी से पाक होने का तरीका नहीं था, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। पूरे महीने में दस्तरखान नहीं बिछा, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। किसने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना नहीं खाया, बैठ के पानी नहीं पिया, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी। माँ को देखेगा, तू तो चुप कर जा। बाप को कह रहा भोंकना भी बंद कर। यहां लिखना चाहिए था, हाज़ा मिन ग़ज़बि रब्बी। ये मेरे अल्लाह का फजल नहीं है, ये मेरे अल्लाह की लानत बरस रही मेरे घर के ऊपर। एक बंदा कहता है मेरी कमाई हलाल दी कि हराम दी? आसान सा नुस्खा, तराजू आपके पास है। अगर किसी ने 3 मरतबा रोटी नहीं खाई, 2 मरतबा तो आज खाइए, ये ना जी। 2 मरतबा 3 मरतबा सुबह नाश्ता किया, दोपहर खाना खाया, अब रात को खाना कुछ खा के कुछ। अगर इतनी अल्लाह की नेमतें फ्रूट में, तरकारी में, ड्राई फ्रूट में, पकौड़ों में, समोसों में और शरबतों में और पानी और चाय में, इतनी नेमतें खाकर पी कर अगर 5 वक्त की अजान की आवाज़ सुनाई दी
اور اگر گزرتے ہوئے مسجد کو دیکھ کے مسجد میں آنے کو دل کیا، نماز پڑھنے کو دل کیا، قرآن پاک سامنے پڑھا تھا کھولنے کو دل کیا، آنکھ کو بے حیائی سے بچانے کو دل کیا، پورا تولنے کو دل کیا، اور خدا کی مخلوق کو رحم کرنے کو دل کیا، تو سمجھو اندر جو لقمہ گیا وہ حلال کا گیا ہے۔ اور اگر جو اندر کھانا گیا، اس کھانے نے مجھے آج 5 اذانوں کی آواز سننے نہ دی، اور پورے مجھے روڈ سلطان میں کوئی مسجد نظر نہ آئی، اور قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر نماز کے اندر اتنی بڑی رکعت کرتی، آنکھ کو بچانے، زبان کو بچانے کو دل نہ کیا، تو بابو چہرہ بعد میں بنا، پہلے اپنا دسترخوان میں سے میخیں نکال، خامیاں نکال، کہ لقمہ جو اندر جا رہا ہے یہ تجھے اللہ کے قریب نہیں کر رہا، اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اس طریقے سے اپنے لباس میں نظر ڈالیے۔ کہ جو میرا لباس میں نے پہن رکھا ہے، اس کا انتخاب میری نظروں میں کیسا ہے، میرے اللہ کی نظروں میں کیسا ہے۔ مکان بنانا ہو، دکان بنانی ہو، کاروبار کرنا ہو، 36 بندوں سے مشورہ کرنا ہے۔ اولاد کا کردار بنانے کے لیے کس سے مشورہ کیا؟ اگر کوئی آپ کے گھر میں آ کے کہہ دے اے نہیں تو اینج کر، یار میرا اپنا گھر ہے، میں جانا میرا کام، بس تو مشورہ اپنے کول دا رکھ، بس بچوں کو اس کے مشورے سے اسکول میں داخل کیوں کرایا؟ آپ نے خود کیوں نہیں سوچا؟ آپ نے ایسی 4 دیواری کے اندر اپنے بچے کو کیوں بھیجا کہ جہاں اسے ایپل بی بی کا سبق ہوگا، ہیں، اور ابا اماں کی پاکیزگی کا، ان کے پیار کا، اللہ محمد کی محبت کا انہیں سبق نصیب نہیں ہوگی؟ تو غلطی آپ نے کی، میں نے تھوڑی کی۔ مدرسہ تو چھوڑو، یہاں تو لاوارث ہے۔ جو اسلامک پبلک سکول ہے ان میں بتاؤ کتنا اسلام ہے؟ اس معاشرے نے آپ کا حلال کا پیسہ استعمال کرایا، فیسیں آپ نے بھری۔ کیا اس معاشرے نے جو آپ کو ڈگری دی، اس ڈگری کے اندر یہ خوشبو ہے کہ میرا بچہ میرے جنازے کو کندھا دے گا، اللہ جل شانہ میرے بچے کے کندھے پر مجھے دیکھ کر اللہ میری مغفرت فرمائے گا؟ کیا اس ڈگری کے اندر یہ خوشبو ہے کہ میرا بچہ میرا جنازہ پڑھا کے اللہ کو رو کے دکھائے گا، اللہ بخشش کریں گے؟ کیا اس ڈگری کے اندر یہ خوشبو ہے، کیا اس وہ سند کے اندر یہ خوشبو ہے کہ میرا بچہ قبر کے کنارے کھڑا ہو کر جب مجھے قبر میں اترتا دیکھے گا اور اللہ کو رو کے دکھائے گا، اس کا آنسو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا؟ اگر یہ کچھ نہیں تو آپ کی تو ڈگری بیکار گزری۔ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، آپ سب کچھ بنائیں، بنانا چاہیے، یہ معاشرے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں جینے کی سہولیات ہیں، یہ آپ نے کرنی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج اور دوسرے بڑے عہدوں میں آپ بنتے بنتے اللہ سے ہی دور ہو جائیں، اللہ کو نہ پہچان سکیں۔ چڑیاں صبح صبح فجر سے پہلے چیچی کرتی ہیں، اللہ میں آ رہی ہوں۔ آپ نے کہا تھا اگر کل کی عبادت کا تیرے سے سوال نہیں کرتا، رزق کا سوال نہ کرنا۔ اللہ تو نے جتنا دیا تھا، دانا 2 دانے دیے تھے، شکر کر کے آئی ہوں، اور اپنے گھونسلوں میں اللہ میں انسانوں جیسی نہیں ہوں۔ یہ تو 2 بجے بھی اپنے بستر پہ نظر نہ آیا، میں تو دن چھپتے ہی آ گئی تھی، مجھے پتا تھا جو کل کی سانسیں دے گا وہ رزق بھی ضرور دے گا۔ بھائی بھینس کو چارہ ڈالتے ہو، گائے کو گھاس بھوسا ڈالتے ہو، وہ بھی تمہاری احسان مند ہے، ورنہ کسی مائی کے لال کے اندر طاقت ہے اس کے تھنس کو ہاتھ لگا کے دکھائے؟ جب بفرتی ہے کو بندہ ہاتھ لگاتا ہے۔ جانور کو بھی سمجھ ہے کہ مالک کا احسان ہے، اگر یہ مجھے گھاس کی صورت میں خوراک دیتا ہے تو میں خوراک کی صورت میں سے دودھ کی ندیاں دوں گی۔ ایک جانور ہے بے دھبا بدصورت بھینس، وہ جانور ہو کے اپنے مالک کا احساس کرتا ہے، ہم انسان ہو کے اپنے مالک کا احساس نہیں کرتے۔ جن میرے لاڈلوں نے کسی مجبوری کی وجہ سے آج نماز چھوڑی، بتاؤ اس کا ازالہ کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ کو کوئی ہے دینے کا؟ سامنے رب ہوگا، ادھر میں ہوں گا، جہنم اگل رہی ہوگی، اندر سے ہولناکیاں، جنت سامنے ہوگی، اور کوئی نہیں، امی ابو بہن بھائی استاد پیر مرید رشتہ دار سارے کے سارے سر جھکا کے، نبی بھی سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ جب میں اور میرے اللہ کے درمیان گفتگو ہوگی، کس لیے بھیجا تھا، کیا کر کے آیا، اس گفتگو کے اندر نبی بھی مداخلت نہیں کر سکے گا۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنا، کوئی بلا۔
وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام ادھر میرے سامنے آ جاؤ پیغمبر، یہ بات تو میں تیرے سے بعد میں پوچھوں گا، کتنے فرما بردار بنا کے لایا، کتنے نافرمان بنا کے لایا، پہلے یہ بتا کیا تو نے اپنی قوم سے کہا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے اور میری ماں کو اللہ کا حصہ بنا لینا، خدا کا شریک بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ اپنا روب ڈالے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے جب گفتگو کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے روب کی وجہ سے اتنا ڈریں گے کہ آپ کی گردن کی رگیں پھول جائیں گی. قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، میں ہوتا کون ہوں کہ تیری توحید کے اندر درانے پیدا کرنے والا؟ میں نے تو اللہ انہیں نہیں کہا تھا، انہوں نے خود ہی خود بنا لیا تھا. الہ العالمین، ان بے شرموں کو جنہوں نے تیرے علاوہ مجھے سجدہ کیا، اللہ ایسی صدا دے کہ مالک کائنات انہیں احساس ہو جائے. لو پکڑ گئے. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جن پیشواؤں کے پاس، جن پیروں کے پاس دوڑ دوڑ کے جاتے تھے، قرآن میں انہی آیتوں میں اللہ ذکر فرما رہے کہ جن کے پاس دوڑ دوڑ کے جاتے تھے، یہی قیامت کے دن وعدہ ماپ گواہ بنیں گے اور ہمارے خلاف گواہی دے کے کہیں گے الہ العالمین انہیں پکڑ، یہ بے شرم تھے، یہ کھاتے تیرا تھے، سجدے ہمارے آگے کیا کرتے تھے، انہیں کیوں احساس نہیں ہوا جس کا کھاتے ہیں سجدہ بھی اس کے آگے کرنا ہے. ہمارے ساتھ کوئی مصافحہ کرتا ہے اور مصافحہ کرنے کے بعد یوں ہاتھ چوم کر یوں کرتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم یہاں پر ہٹ جا، یہ حق میرا ہے، یہ حق میرا نہیں کسی اور کا ہے.